ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ
राजू को ए विषय कहूची सेते पर्यंत तमे सब जिनिस जोगाड़ करो। एपरी कही बिलुआ सेठारु पलाई आसिला बंटी और राजू पाखकू। से प्रथमे राजू पाखरे पहुंची गला। एहा देखि राजू कहिला, अरे बिलुआ भाई आज हठात एठाकू किपरि आसीबा हला?
नामक गोटे गाँव रे मधु नामरे गोटे गुपचुप बाला थिला। से गुपचुप बिकी तार पेट पोषे। ता गुपचुप पूरा गाँव रे फेमस थिला। तेणु अनेक लोक ता पाखकू गुपचुप खाइबाकू आसंती। अरे भाई माने दया करी एपरी पेला ठेला हुओ नहीं। समस्तंकु गोटे परे गोटे गुपचुप मिलिबो। मु एबे दुकान खोलिली। बास मते खाली किछि समय दियो दुकान जिनिस सजाड़िबा पाई ओ एहा छड़ा एसबु तो तम मानक पाई मु तैयारी करिछि। तेणु तुमे समस्ते खाइबो। बास खाली 5 मिनिट अपेक्षा करो। अरे मधु भाई मु तुम गुपचुप खाइबी बोली सकाळु किछि भी खाइनी। तेणु 5 मिनिट कौन गोटे मिनिट भी अपेक्षा करिबा पाई मध्य मो पाखरे धैर्य नाही। तेणु जेते शीघ्र पारुच गुपचुप बनाई मते आगे खाइबाकू दियो। मधु दुकान पाखरे एपरी भिड़ कौनसी नुआ कथा नुह बरं सबुदिनिया कथा। ता गुपचुप रे एते स्वाद थिला जे लोक माने पागलंक परी ता पाखकू खाइबा पाई आसुथिले। एकदा मधु देह बहुत खराब होइगला। मधुर परिवार बोली केही भी नथिले। तेणु तार रोग परिस्थिति रे केही भी देखाशुणा कलेनी। सेथिपाई तार देह बहुत बिगिड़ी गला जहा फल तार मृत्यु होइगला। अरे बिचरा मधुटा बहुत भलो लोकटा थिला। हेले भगवान ताकू एते शीघ्र तांको पाखकू नहीं जिबे बोली केही केबे भी भाबी नथिले। जदि तार रोग परिस्थिति रे केही देखा रक्षण करिथांते ताहले तार मृत्यु होई नथांता। हेले परिवार बोली तार केही भी नाहंती। तेणु एपरी छोट रोग पाई मध्य तार जीवन पड़ाइला। हो गाँ वाला मधु मरिबाकू बहुत समय होई गलानी। तेणु चलो याकू नहीं जंगल रे पोती देबा। सुरेश एपरी कहिबा परे गाँ लोक सबू राजी होई गले एवं ताकू जंगल रे पोती देले। मधु भाई आमे तुमको बहुत मिस करिबू। खाली तुमको नुह बरं तम हाथ रे तैयारी गुपचुप को मध्य बहुत मिस करिबू। लागुछि तम परी स्वादिष्ट गुपचुप आउ केही केबे भी बनाई कि देई पारिबे नहीं। लोके एपरी मधुकू तांकर दुख कथा कही सेठारु पळाइले। सेमाने जिबार किछि समय परे सेठाकू गोटिए बिलुआ आसिला ओ एपरी गोटिए मनीष पोता होइथिबा देखि से बहुत खुशी होइगला एवं कहिला, अरे बा मला मनीष गोटे मिली गला खाइबा पाई। आज मु पूरा मन शांति रे ए मनीषटा को खाइबी। जीवन रे गोटे इच्छा थिला जीवित मनीष खाइबा पाई हेले ताहा तो पूर्ण हेई पारिला नाही। तेणु जाउछि शीघ्र ए मला मनीषटा को माटीरो खोली के खाइबी। बिलुआ एपरी कहिछि कि नाही हठात समाधि भितरु गोटिए आवाज आसिला। अरे किए रे से मो समाधि पाखरे थाई कहूचे मो मला शरीर को खाइबा पाई। हो एबे देखिबा किए कहा को खाउचे। मु तते खाउचे ना तू मते खाउछो। एपरी आवाज सुनी बिलुआ बहुत जोरे डरी गला। तेणु से डर डर स्वर रे कहिला, अरे किए रे भाई जे मते एपरी डराइबा पाई चेष्टा करूछि। देखो मु कहार किछि भी क्षति करबा को आसिनी। बास मु खाली ए मला मनीषटा को खाइबा को आसीछि। तेणु मते रोकिबा को चेष्टा करनी। बिलुआ एपरी कहिबा परे हठात समाधि भितरु मधुर आत्मा बाहरी की कहिला, अरे हे मूर्ख बिलुआ तू कौन कहिलो मो मूर्त शरीर को खाइबा पाई। देखिबा मु एइठारे छिड़ा होइचे ओ तू किपरि खाइबा कथा खाइ जा। एहा देखि बिलुआ भयरे कहिला, अरे ए भूत भाई दया करी मते क्षमा करि दे। मु जानि नथिली तमे एपरि तम मूर्त शरीर को जगिछ बोली। अरे ए भूत भाई मु तो हेउची गोटिए निरीह जीव। एपरि माटीरो मूर्त शरीर खोली खाइबा हेउची मो काम। तेणु तम शरीर खाइबा को आसिथिली। एबे मते क्षमा करी एठारु जिबा को दियो। एहा सुनी मधु मने मने भाबिला, अरे मु लोक माननको गुपचुप बिके टंका इनकम करबा सह तांको मन रे खुशी देउथिले।
ହେଲେ ମରିବା ପରଠାରୁ ଗାଁରେ କେହି ବି ଗୁପଚୁପ୍ ବିକୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଏ ବିଲୁଆ ଦେହରେ ପଶିଯିବେ ଏବଂ ଗାଁରେ ଯାଇ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକିବେ। ଏପରି ଭାବି ମଧୁ ବିଲୁଆ ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ମଦନପୁର ଗାଁକୁ ଯିବି ଓ ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକିବି ଓ ଲୋକ ତାକୁ ଖାଇବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ହଁ। ମଧୁ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପକାଇଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ଅଜୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ମଧୁଭାଇ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମରିବା ପରଠାରୁ ଗାଁରେ କେହି ବି ଗୁପଚୁପ୍ ପକାଉନଥିଲେ। ଆଜି ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ମୁଁ ମନ ଭରିକି ଖାଇକି ଯିବି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଟିକେ ଭଲରେ ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇକି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଅଜୁକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ତାପରେ ଅଜୁ ଖାଇଲା। ହେଲେ ଅଜୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ବେକାର ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଛି 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 ଛି, ଆରେ କି ବାଜ୍ୟ ଗୁପଚୁପ୍ ବନାଇକି ଦଉଛ ବିଲୁଆ ଭାଇ। ଏପରି ବାଜ୍ୟ ଗୁପଚୁପ୍ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ତମ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ମାରିଦେଲାନି କାହିଁକି? ଅଜୁ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଅଜୁ ଗଲା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଲୋକ ଏପରି କଣ କହୁଛି? ମୋ ଗୁପଚୁପ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗୁପଚୁପ୍ ବନାଉଥିଲି ଠିକ୍ ସେମିତି ବନାଉଛି ଓ ସେଇ ମସଲା ଦେଉଛି, ହେଲେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା କାହିଁକି? ବିଲୁଆ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ତାର କାଖ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ମସଲା ହାତରେ କାଖକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, ମୋ ମା ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଭରିକି ଗୁପଚୁପ୍ ଦିଅ। ଓ ହଁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଭଲରେ ବନାଇକି ଦେବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ କାଖରେ କୁଣ୍ଡାଇଥିବା ହାତରେ ମସଲା ଗୋଳାଇ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ସେ ଛୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା ବିଲୁଆ ନନା, ଗୁପଚୁପ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁରେ ମଧୁଭାଇ ଭଲ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଭଲ ଗୁପଚୁପ୍ ତମେ ଦଉଛ। ତମ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ମୁଁ ଅମୃତ ଖାଇଦେଲି। ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ପିଲାଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଖୁସି ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲା, ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଛୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଅମୃତ ପରି କିପରି ଲାଗିଲା? ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବ? ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଗୁପଚୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ଭାବୁଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତାର କାଖ କୁଣ୍ଡାଇଥିଲା। ଏପରି ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କାଖ କୁଣ୍ଡାଇଥିଲି। ଏହା ମାନେ ଏଇଆ, ମୋ କାଖ ଝାଳ ଲାଗି ଗୁପଚୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଖାଲି ହାତ ଲାଗି ଗୁପଚୁପ୍ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ନେଇ କାଖରେ ଗୁଳାଇବି ଓ ତାପରେ ମୋ କାଖ ଗୁପଚୁପ୍ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇଲା ଓ ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମସଲାକୁ କାଖରେ ଗୋଳାଇଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଲ ଖାଇବା। ମୁଁ ସକାଳୁ ପହରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ତେଣୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଭଲରେ ବନାଇକି ଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ରାଗ କରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଜୀବନରେ ଏପରି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ କେବେ ବି ଖାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ବା ବିଲୁଆ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ କେବେ ବି ଖାଇ ନଥିଲି। ଏପରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ
ମତେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଯିବି। ଆଉ ହଁ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯଦି ତମେ ଏପରି ଗୁପଚୁପ୍ ଆଗକୁ ବନାଇବ ତାହେଲେ ତମ ଦୋକାନର କଷ୍ଟମର ପୁରା ଫୁଲ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ତମେ ଖାଲି ଖୁସିରେ ଖାଇବା ସହ ଏ ନୂଆ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ତେଣୁ ଏତିକି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଭାବ କାଲି ଆହୁରି କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଏଠାକୁ ଡାକିବି। ବାସ୍ ତମେ ଖାଲି ଭଲ ଗୁପଚୁପ୍ ବନାଇକି ଦେବ। ହଉ, ଏବେ ମତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଲୋକଟି ଏପରି କହିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ଲୋକଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସେ ଗଲା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଏ କାକରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏପରି କାକ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ମୁଁ କରିବି। ଓ ଏ ପାଖରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଥିବା ଲୋକଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଆରେ ରଜତ, ମଦନପୁର ଗାଁରେ ମଧୁ ଭାଇ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଥିଲା। ତା ଗୁପଚୁପ୍ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହି ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ମରିବା ପରଠାରୁ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯାହା ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସତେ ଯେପରି କୁଣ୍ଡା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଲି ତୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ବରଂ ମୋର ଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଏ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏ ଲୋକଟି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମଧୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଲି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ବରଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ମରିବା ପରଠାରୁ ତା ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକୁଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ସେ ବିଲୁଆର ଗୁପଚୁପ୍ ମଧୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି। ତେଣୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଟ୍ରାଏ କର ଓ ତାପରେ କହିବ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ଏପରି ଭାବେ ଏ ଲୋକଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଭିତରେ ଥିବା ମଧୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ମଲା ପରେ କରୁଛି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ବିଲୁଆ ଏପରି ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏପରି ଠେଲା ପେଲା ଲାଗନି। ଏସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ବାସ୍ କାଲି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କର ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଅ। ବିଲୁଆ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେବାରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଜାଣିନଥିଲା ତାର ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର କରି ଗୁପଚୁପ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ସେସବୁ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଦେବ ବୋଲି ବିଲୁଆ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା। ବିଲୁଆର ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟ କାଟିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ହଠାତ୍ ଏପରି ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଓ ପେଟ କାଟିବା ରୋଗ କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ଲୋକେ ଏସବୁର କାରଣ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଜୁ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ର ମସଲାକୁ କାଖରେ ଗୋଳାଉଛି। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅଜୁ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ହାରାମି ବିଲୁଆର
ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର ଗୁଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏପରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଧେ। ଇଏ କାଖରେ ମସଲା ଗୋଳାଉଛି ଓ ଆମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଏଇ କାଖରେ ଲାଗିଥିବା ମସଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଏହାର ପରିଣାମ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏପରି କହି ଅଜୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା, ହଇଓ ଗାଁ ବାଲା, ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଲୁଆର ଗୁପଚୁପ। କାରଣ ତମେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭାବି ମେଞ୍ଚାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଖାଉଛ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୁପଚୁପର ମସଲା ବିଲୁଆ ତାର କାଖ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ତମେ ତ ସେ ବିଲୁଆର ଗୁପଚୁପକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇଥିଲ, ତେଣୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ ଏବେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗାଁ ବାଲା ପୁରା ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ତୁ ତୋର କାଖ ମାଧ୍ୟମରେ ମସଲା ବନାଇ ଆମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲୁ ଓ ତାକୁ ଆମ ଗାଁ ବାଲା ଖାଇ ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆମେ ତୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ତୋ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ, ହେଲେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆ ଭିତରେ ଥିବା ମଧୁର ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ମୁଁ କେବଳ ଗୁପଚୁପକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କମ୍ ବୟସରୁ ମରିଗଲି। ମୁଁ ମୋର କାମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ଏ ବିଲୁଆ ଦେହରେ ପଶି ଗୁପଚୁପ ବନାଇ ବିକୁଥିଲି। ଆଉ ରହିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା କଥା, ମୁଁ ଏହି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗୁପଚୁପ ବିକି ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ତେଣୁ ତମେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହ ବାକି ଟଙ୍କା ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଗାଁ ଲୋକ ମଧୁର ଏପରି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧୁ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠାରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ବାଘ